Namaste and welcome back to my channel. It's been a while that I haven't been active in this channel kinaki exam chal raha cha and I've been in a lot of stress lately. But there was some topic running in my head about fragrance and I want to talk about it and so this video is all about fragrance. I know kinaki there is a lot of thing going on right now about fragrance. I know अनि किनभने मान्छेहरु मैले आजकल हेर्ने गरेछु के लाइक a lot of the people are scared to use a product with fragrance अनि a lot of the people throw out there the word like fragrance चाहिँ भएर लाउनु हुँदैन because it's irritating and stuff हैन. Let me give you a complete detail about what it is and why it should be used or should not be used or use गर्दा कसरी use गर्ने and stuff like that. So first of all, what is fragrance? Fragrance is an ingredient जुन चाहिँ skincare product मा हालेको हुन्छ हैन जसले चाहिँ राम्रो बास्ना दिन्छ हैन अनि सिम्पली त्यति मात्र छ हैन अनि when you make a skincare product हैन skincare product को mandatory कुनै कुराहरु हुन्छ जस्तै for example हजुरको oil base उसको water base अनि त्यसपछि some preservatives अनि त्यसपछि I think those are maybe mandatory thing अनि त्यसपछि तर mandatory नहुने कुरा चाहिँ fragrance okay and fragrance is something अब किन mandatory छैन तर किन सबै ब्रान्ड युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ most of the brand owners हरुको चाहिँ भनाइ अनुसार यस्तो छ they say कि हैन अब fragrance भनेको it's experience अरे हैन जब तपाईले कुनै एउटा बट्टा खोल्नुहुन्छ अनि त्यो बट्टाको एउटा स्मेल आउने बित्तिकै ओ वाउ यो त पन्छ हैन like it's experience अनि त्यही भएर अब brand wants you to have that experience हैन experience that would take you to places हैन something like that and even it indicates you like a memory हिसाबको के जस्तै अब तपाईले एउटा क्रीम युज गर्नुहुन्छ अरे तपाईको मम्मीको क्रीम चोरेर युज गर्नुहुन्छ अरे when you were a child अनि पछि गएर you started using the same cream and then it takes you back to that places when you used to अब मम्मीको cream चोरेर युज गर्ने वाला places you know it takes you a journey अनि त्यही भएर for a brand it's important for you to have that experience for you to have good experience while using it for you to have that memory or some sort of bond and attachment जस्तो गर्दा तपाईले त्यो ब्रान्ड रिपिटेडली युज गर्न चाहनुहुन्छ and also अर्को रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै for people who have studied skincare formulation जस्तै मैले चाहिँ जति पढेको छु हैन त्यतिको त्यो अनुसार चाहिँ when I see a skincare product हैन जुन एउटा प्रडक्टको इन्ग्रेडिएन्ट लिस्टहरु हुन्छ नि त्यो इन्ग्रेडिएन्ट लिस्टबाट I can take out त्यो प्रडक्टमा कति कुन पर्सेन्टेजमा युज गरेको छ अनि कुन इन्ग्रेडिएन्ट त अभियसली त्यहाँ दिएको छ त्यही भएर त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा बेस अफ दैट प्रडक्ट चाहिँ मजाले निकाल्न सकिन्छ के so that is like very possible when you know about skincare अनि skincare अब ingredient अनि अब त्यो निकाल्न सक्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it becomes like a blueprint of that product is already there on the bottle के अनि त्यो भइसकेपछि only difference that a brand can do with that ingredient is play with the fragrance अनि किनकि fragrance is something अब त्यो रेशियो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले 100% पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न because 0.5% of you 0.5% of त्यो गरेर बनाएको हुन्छ ब्लेन्ड कसैले एउटा मिक्सर बनाएको हुन्छ and that is something you can't it becomes difficult to recreate and त्यही भएर पनि ब्रान्ड को एउटा सेपरेट आइडेन्टिटी हुन्छ when they use some sort of fragrance in their a product and fragrance is something that they really love to use and they have been using it from so many years and yeah that's the reason why brand use the fragrance for you as a consumer should you use the product just much fragrance and simply it's upon you to decide I want you to have a brief idea about what it is and this was and is it irritating as people say and yes it is an irritating product fragrance is synthetically made in a lab and some people can get irritated to that but if you think about it you have been using a product like Pons, you have been using a product like papaya or something like that from so many years like kati barshadekhi tapaile त्यो product use गरिरहनु भएको छ but you never experienced or never knew कि तपाईँ त्यो fragrance ले गर्दाखेरि मलाई कहिले एलर्जी हुन सक्छ अथवा त्यो fragrance use
जुन फ्रेग्रेन्स मैले युज गरिरहेको छु पुरै लाइफ होइन त्यो फ्रेग्रेन्स यु नो वुड हेभ बिन ब्याड फर मी भन्ने, तर तपाईँलाई कहिले पनि त्यो एक्सपिरियन्स भएन कि त्यसले तपाईँलाई इरिटेट गरिरहेछ भनेर, देन वाट इज दिस से लाइक यस फ्रेग्रेन्स आर इरिटेटिङ बट नट टु एभ्री वान। अनि किनकि फ्रेग्रेन्सहरू सिन्थेटिकली मेड हुन्छ ल्याबमा, दे आर मोस्टली डिजाइन्ड इन सच अ वे कि तपाईँलाई त्यो लेस इरिटेटिङ होस् भनेर होइन। किनकि इफ त्यस्तो हाइली इरिटेटिङ कुरा छ भन्दा दिँदाखेरि लाइक सम पिपल के अरे एकदम लाइक म्याक्सिमम् कन्ज्युमरले युज गर्न सकेन भने त हाल्थ्यो किन होइन। किनकि उनीहरू ब्रान्ड एट द एन्ड अफ द डे इज अ बिजनेस, यो त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ होइन। अनि इफ इट डजन्ट फेभर द कन्ज्युमर्सलाई फेभर गरिरहेको छैन भने चाहिँ भर्सक ब्रान्डहरूले त्यो पर्स्यु गर्न चाहँदैन, बिकज इट्स अ बिजनेस। अनि बिजनेस पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि पनि इफ तपाईँको कन्ज्युमर म्याक्सिमम् 100% अफ कन्ज्युमरमा लाइक तपाईँको अब 90% अफ कन्ज्युमर युजै गर्न नसक्ने इन्ग्रिडियन्ट छ भने त हाल्न पनि बेकारै हुन्छ होइन, फ्लप हुन्छ। सो द्याट्स नट वाट ब्रान्ड वान्ट टु डु। इभन ब्रान्डले तपाईँको हेल्थलाई त्यति प्रायोरिटी राख्दैन, आइम सेइङ इट आउट द्याट होइन। हरेक ब्रान्डले तपाईँको हेल्थलाई प्रायोरिटी राख्दैन, उनीहरूले बिजनेसलाई प्रायोरिटी दिन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा अब तपाईँलाई एकदम ब्लू कलरको कुराहरू किन्नु मन लाग्छ अरे, अनि ब्लू कलरको डाई जुन प्रडक्टमा हालिरहन्छ हो त्यो चाहिँ एकदम इरिटेटिङ छ अरे, तर लाइक नट इरिटेटिङ इनफ कि तपाईँलाई एकैचोटि त्यो साइड इफेक्ट फिल गर्न सक्नुहुन्छ। देन वाट दे डु इज दे डु एड द्याट इन्ग्रेडियन्ट। किन भन्दाखेरि बिकज इट्स अ डिमान्ड एन्ड प्रडक्ट एन्ड डिमान्ड सप्लाई वाला रेसियो लाइक हुन्छ नि, इट्स अ बिजनेस। अनि जति तपाईँ नराम्रो प्रडक्टहरूको डिमान्ड गर्नुहुन्छ स्किन केयरमा लाइक हुन्छ नि अब नराम्रो कुराहरू डिमान्ड गर्नुहुन्छ, त्यति ब्रान्डले नराम्रो कुराहरू प्रोभाइड गर्छ कि किनकि इट्स अ बिजनेस। द कन्ज्युमर वान्ट्स इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन कन्ज्युमर हेल्थ फर देम, अनि द्याट्स अ भेरी डेन्जरस थिङ। अनि त्यही भएर पनि फर मी इट इज इम्पोर्टेन्ट टु पुट इट आउट द्याट about the reality, and so that you make a better choices of yourself. And I definitely have a clear opinion म किन युज गरिरहेको छु यो प्रडक्ट भन्ने कुराको चाहिँ क्लियर ओपिनियन हुनु जरुरी छ। अनि सो इन सेइङ द्याट इज फ्रेग्रेन्स द्याट डेन्जरस, I don't think it's that dangerous होइन, बट इट इज इरिटेटिङ प्रडक्ट। सो डेफिनेटली जब फ्रेग्रेन्स भएको चिजको युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ प्याच टेस्ट गर्नु होला, द्याट इज टु बी जस्ट टु बी अन द सेफ साइड, किनकि नट एभ्रीबडी स्किन रियाक्ट्स टु इन्ग्रिडियन्ट द सेम वे। अनि त्यही भएर पनि प्याच टेस्ट इज इम्पोर्टेन्ट इन त्यो रिगार्ड जस्ट टु बी सेफ होइन। सो वाइल आई वाज अब स्टडिङ दिस स्किन केयर फर्मुलेसन कोर्सेसहरू जब मैले गरिरहेको थिएँ, आई वान्ट टु लाइक अब यदि फ्रेग्रेन्स इरिटेटिङ छ भने किन अनि ब्रान्डहरूले स्टिल युज गरिरहेछ भने इज द्याट बेटर अल्टरनेटिभ होइन क्या। अनि इट इज इम्पोर्टेन्ट टु आस्क यु द्याट क्वेसन होइन, बेटर अल्टरनेटिभ छ भने किन हामी त्यो अप्सन बाहिर नदिने, किन ब्रान्डहरूलाई नभन्ने कि हामीलाई चाहिँ यो चाहियो भनेर होइन। भनेपछि त्यो द्याट वाज लाइक सर्चिङ क्या बेटर अल्टरनेटिभ फर फ्रेग्रेन्स। अनि देयर वाज अनि लट अफ थिङ द्याट पप अप होइन। वान अफ देम वाज एसेन्सियल ओइल, another was hydrosol, अनि त्यति धेरै अप्सन चाहिँ थिएन क्या फर इन टर्म्स अफ फ्रेग्रेन्स। अनि इसेन्सियल ओइल वाज समथिङ कल्ड नेचुरल, अनि फर अ वाइल आई लभ द आइडिया द फ्याक्ट द्याट इसेन्सियल ओइल इज नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट अनि हाइड्रोसोल वाज अ नेचुरल। सो आई वाज लाइक या फ्रेग्रेन्स इरिटेटिङ छ भने वाइ नट रिप्लेस दोज विथ इसेन्सियल ओइल्स एन्ड फ्रेग्रेन्स, एसेन्सियल ओइल एन्ड हाइड्रोसोल होइन। द प्रब्लम विथ द्याट वाज लाइक here's the thing, natural thing are a lot more irritating than synthetic thing. Example is जब तपाईँ जङ्गलमा हाइकिङ गर्न जानुहुन्छ होइन, you come up with rash and you come up with irritating like your body is all itching। किन भन्दाखेरि natural environment are a lot more allergenic than synthetic environment। For example तपाईँको कम्फर्ट तपाईँको रुममा बसिरहनु भएको छ अरे, सोफामा सुतिरहनु भएको छ अरे, like you don't get allergic reaction just like that in the comfort of synthetic environment, and that's the reality होइन। हामी नेचुरल भनेर भन्छौँ होइन, नेचुरल थिङ्स आर लट मोर इरिटेटिङ देन सिन्थेटिक। अनि सिन्थेटिक थिङ चाहिँ हाइली डिजाइन गरेको हुन्छ सो द्याट इट बिकम्स लेस इरिटेटिङ, बट यस फ्रेग्रेन्स इज इरिटेटिङ तर एसेन्सियल ओइल्स इज लट मोर इरिटेटिङ। सो आई वाज लाइक ड्याम, इफ नेचुरल थिङ इज नट गुड इनफ एन्ड नट रिप्लेसेबल देन वाट इज द अल्टरनेटिभ इज आइदर you use the product that is completely fragrance free, or you use the product with essential oil and take your chances right? And like I said, hydrosol is actually essential oil बनाउँदाखेरि leftover water product हो होइन, which is less irritating तर when I studied a lot about it, it came to my concern that people are hydrosol बनाउँदाखेरि चाहिँ किनकि वाटर द लेफ्टओभर प्रडक्ट अफ इसेन्सियल ओइलको वाटर हुन्छ, अनि त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ अलिकति फ्यु ड्रप अफ इसेन्सियल ओइल वाटरमा हालेर अनि दे कल इट अ हाइड्रोसोल एन्ड सेल इट इन मार्केट। सो देयर इज अ लट अफ
bad thing happening in the market, and you have to be very cautious. Yeah, there are couple of options that you can explore while choosing a product. Either you choose a product with fragrance and then do a patch test, or like seek a product which doesn't have fragrance, or seek a product with essential oil. These are more natural alternatives, but they are a lot more allergenic. And yeah, the information is out there. You make your choices, what is good for you. And yeah, don't for subscribe, and thank you so much for all the love and support that I'm getting. It encourages me to make more videos, more informative videos. Thank you, and see you in the next one. I love you all. Mwah.